प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। डरो मत, यीशु आपके संग है। हालेलुया, हालेलुया। इस धरती का कोई तूफान आपको बर्बाद करने के लिए आ गए तो मत डरना, क्योंकि यीशु आपके संग है। हालेलुया। यशायाह 43:2 में एक वचन बहुत सुंदर है, एक वचन बहुत सुंदर है। हालेलुया। आप इस धरती का आधार मत करिए, इस धरती का आधार मत करके चलिए। आप केवल यीशु के ऊपर विश्वास रखने का, आप केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने का। देखिए, आज एक व्यक्ति ने गवाही दे रहा था, मैंने 8 साल से उस कंपनी में काम किया हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे निकालना चाहता है। मैं बहुत उदास हूँ, बहुत नाराज हो गया हूँ। 8 साल से काम किया हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे टॉर्चर करके निकालना चाहता है। आज जो कोई उस परिस्थिति में है, उन लोगों को ये वचन बात करता है, प्रभु यीशु बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, यशायाह 43:2 में लिखा है, प्रभु यीशु का वचन है। ये यीशु का जो वचन है ना, एक जो कुछ लिखा है वो वचन पूरा आपका जीवित में हो जाएगा जब यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हो। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह आपका हालातों को बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तू आग में जले तब मुझे आँच ना लगेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसी की लौ तुझे ना जल सकेगी। हालेलुया। और उसी की लौ तुझे ना जल सकेगी। हालेलुया। ना तो आग आपको जला सकता है। हालेलुया। उसका आँच भी आपको लगने नहीं देगा। परमेश्वर जब हमारा संग है तो हमें गिराने वाला कोई नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा संग खड़ा है। हम विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखना है। हम केवल विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नौकरी चाहता है, जाने दीजिए। उससे बहुत बड़ा नौकरी आपको प्रभु यीशु देगा। आपकी जिंदगी, आपका जो सैलरी आता है वो नहीं चला सकता है। जो हमारा जिंदगी चलता है प्रभु यीशु की कृपा से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मेरे को सवेरे मिला था। मैंने बोला, आप मत डरो, परमेश्वर आपको देगा। उसने कहा है, मुझे अपमान कर रहा है। मैंने 8 साल से वहाँ पे काम किया, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा के मुझे अपमान कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मसीह ने कहा है, आपको दो दुगना मान मैं आपको दूंगा, आपको इज्जत दूंगा। आप मत डरो। हम क्या करते हैं मालूम है? हम एक तो बाइबल पढ़ना कभी नहीं छोड़ने का, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ने का। जब हम ये सब करने के बावजूद भी, ऐसा नहीं कि मैंने हर दिन प्रेयर किया हूँ, हर दिन प्रार्थना किया हूँ, हर दिन बाइबलों का वचन पढ़ा हूँ, फिर भी मेरे साथ से गलत क्यों? गलत शैतान ने लेके आता है। लेकिन आप हिम्मत मत हारो। जिसने आपके साथ खड़ा है ना, वो राज्यों का राजा है, वो मसीहों का मसीह है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने आपके संग खड़ा है ना, वो मसीहों का मसीह है, वो प्रभु यीशु है। क्यों आप दूसरे को लेके डरते हो? क्यों उस कंपनी से आपको निकालने से डरते हो? आपको उससे बड़ा काम मसीह दे देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ कहीं से इस वचन आप सुन रहे हो, प्रभु यीशु आपसे ही बात कर रहा है। आपके काम पे आपको कोई तबाह करके कोई आपका कोई गुनाह ही नहीं है, फिर भी आपके ऊपर इल्जाम लगा के कोई आपको उधर से निकालना चाहता है, तो उन लोगों के लिए आप प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु आज मैं आपके साथ हूँ, आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। कोई हमको उस कंपनी से निकालेगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे उससे बड़ा काम देंगे। लेकिन कोई मेरे से जैसा कर रहा है दूसरे से ऐसा ना करे। प्रभु यीशु उस कंपनी में शांति समाधान तेरा वचन वहाँ पे आए बोल के हम प्रार्थना करना। जो कोई हमसे गलत कर रहा है उसको माफ कर दीजिए बोल के हम प्रेयर करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके संग है, आपको कभी परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। आप मत डरना, यीशु मसीह जीवित प्रभु है, वो यीशु मसीह जीवित प्रभु है। वो उसने तो दुखी हुओं को बल देने वाला यीशु मसीह है, दुखी हुओं को बल देने वाला यीशु मसीह है। आप भयभीत ना होना। हालेलुया, आप यीशु के ऊपर विश्वास रखिए। यीशु आपका घर चलाएगा, यीशु आपको काम देगा, यीशु आपको सामर्थ देगा। हालेलुया, हम यीशु के सामर्थ से चलने वाला है, हम यीशु के राह में चलने वाला है, कभी भयभीत ना होना। हालेलुया, यीशु मसीह आपको सहायता करेगा। देखो जैसा सीमन पेत्र ने रात भर उसी जगह में मछली पकड़ा है, एक भी नहीं मिला है। प्रेज द लॉर्ड, एक भी नहीं मिला था। जब यीशु ने उसकी नाव में गया था उस समय तो मछली पकड़ने का समय नहीं था। उस जमाने में ऐसा था कि रात में मछली पकड़ने का समय था। प्रेज द लॉर्ड, रात में मछली पकड़ने का समय था, लेकिन फिर भी यीशु ने दिन में गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके लिए जो दरवाजा बंद हुआ है उस तरफ से कुछ आने वाला ही नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु आपके लिए दरवाजा खोलेगा। यीशु जैसे सीमन पेत्र के जीवित में आके दरवाजा खोला है, ठीक वैसा ही आपके दिल में दरवाजा, आपकी वजह से यीशु मसीह दरवाजा खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, यीशु मसीह के ऊपर नाम पे प्रार्थना करना मत छोड़ो। उस नाम से जो कुछ आप मांगोगे, यीशु के नाम पे जो कुछ मांगोगे, यीशु सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है उस मैनेजर ने आप कल से मत आ जाओ इस कंपनी में बोल के आप बोला होगा, आप बहुत दुखी से शर्मिंदे से वहाँ से आप लौटा होगा, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं आपको लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं आपको लज्जित होने कभी नहीं दूंगा बोल के बाइबल में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, बाइबल में लिखा है मैं आपको लज्जित होने नहीं दूंगा। हालेलुया। जिस कंपनी ने आपको निकला है, जिस व्यक्ति ने आपको मना किया है, उसी व्यक्ति ने आके एक दिन आपको सैल्यूट मारेगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूँ, ये यीशु मसीह के नाम पे घोषणा करता हूँ, मेरा राजा जो है ना वो राज्यों का राजा है, कभी उसका चेले को दुखी आने नहीं देगा। जब दुखी में भी यीशु खामोश खड़ा है तो ये सोचो इससे बहुत बड़ा अधिक परमेश्वर मेरे लिए गिफ्ट रखा है। हालेलुया। आज मैंने दिन में सोया था, जब उठ के मोबाइल देखा तो वहाँ पे लिखा है मैं आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट रखा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आदि खंडा
15 में लिखा है, मैं आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट रखा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट रखा है। भयभीत ना होना, क्योंकि यीशु मसीह जीवित प्रभु है। यीशु मसीह जीवित प्रभु है। हालेलुया। यहाँ पे कन्नड़ में लिखा है, ನಿನಗೋಸ್ಕರ अत्यधिक ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ। हालेलुया। यहाँ पे कन्नड़ में लिखा है, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮಾನವಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆತು ಹೋಗುವವನಲ್ಲ। ಹಲ್ಲೆಲೂಯ। ಆತನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಒಂದು ತಣ್ಣೀರ ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ತಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ। ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಭಯಪಡಬೇಡ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿದ್ದಾನೆ। ದೇವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಈ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ। ಈ ರೋಗ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದಿರುವುದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಳಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ। ಹಾಲೆಲೂಯ। ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನನಗೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು। ಹಾಲೆಲೂಯ। ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು। ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್। ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಈ ರೋಗ ಬಂದಿರುವುದು ಇದು ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು। ಹಲ್ಲೆಲೂಯ। ಇವತ್ತೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ। ಆತನು ಒಂದು ಗುರುಜಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆತನ ಹಿಂದಿಯವನಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಹೆಸರು ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿನಿ, ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ। ಅದು ಅವನಿಗೆ ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ಗೋಯಿ ಮೂತ್ರ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅದು ಕೊಂಡು ನೀನು ಅದು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನು। ಆದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವ್ರ ಸಭೆಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೋಯಿ ಮೂತ್ರ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರು, ಆದರೆ ಇವರು ಇವತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವರೇ ಗೋಯಿಮೂತ್ರ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ। ಹಲ್ಲೆಲೂಯ। ಗೋಯಿಮೂತ್ರದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಹಲ್ಲೆಲೂಯ। ಆ ಹಸುವಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಆ ಹಸುವಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ। ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತ, ಆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ। ಹಾಲೆಲೂಯ। ನಿನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಈ ವಚನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ದೇವರು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು। ಹಾಲೆಲೂಯ। ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮದಲ್ಲೂ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ। ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಕುಂಟನಿಗೆ ಕಾಲು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ। ಹಲ್ಲೆಲೂಯ। ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ। ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೇವೆ, ಬಂಧು ಬಳಗದ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಹಲ್ಲೆಲೂಯ। ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ। ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ। ನಿನ್ನಗಿರುವ ರೋಗವನ್ನು, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು। ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದಿವಸ ಈ ಲೋಕದಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀನು ನುಂಗಿದ್ರು ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ।
ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾದರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆವಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಆ ರೋಗ ಬಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಲಗಿದೆಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ರೋಗವನ್ನು ನಿನಗೆ ಮರಣ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡು, ಆ ರೋಗವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋನ ಆಗಿರ್ತೀಯ. ಅನೇಕರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವ ಮಗನಾಗಿರ್ತೀಯ, ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವ ಮಗಳಾಗಿರ್ತೀಯ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿದಾನೆ. ನೀನು ಮಲಗಿರುವ ಅದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆಯುವುದಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಮತ್ಯಾರು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆವಾಗಬೇಕು. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀನು ಆ ರೋಗದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡು. ನೀನು ಮಲಗಿರುವ ಅದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದು, ನೀನು ಕರೆದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿರೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನಂತಲ್ಲ. ನೀನು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆಯುವುದಾದರೆ, ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆಯುವುದಾದರೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಮಲಗಿರುವ ಆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಆವತ್ತು ನೋಡು, 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲಗಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ದೇವರು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 38 ವರ್ಷದ ಆ ರೋಗದಿಂದ ಮಲಗಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಯೇಸು ಇವತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಯೇಸು ಇವತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ರೋಗ ನಿನಗೆ ಮರಣ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರೋಗ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿರ್ದಿರುವುದು ಆ ರೋಗದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ, ಇವನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೋದಾದರೆ ಯೇಸು ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಈ ಸಂದೇಶ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವ ಬೋಧಕರಾಗಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಸಂತಾನವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರೂಪಿಸಿದವನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರೂಪಿಸಿ
ರೂಪಿಸಿದಾತ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಜಯ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಮರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೋದಾದರೆ ಸಾಕು. ಯೇಸು ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಣಗೋಗಿರುವ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ದೇವರು ಕೈ ಹಚ್ಚಿರುವ ಆ ಸ್ಥಳವು ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಭಯಪಡಬೇಡ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ನೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಕರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬಾ, ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕೇಳು, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಕೇಳು. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನೀನು ಕಳಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ 2ರಷ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಭಯಪಡಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ యేసయ్యಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬಾ, యేసయ్యಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬಾ, ಈ ನನ್ನ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲೆಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಹೌದು ರಕ್ಷಕನೇ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲೆಂದು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಈ ಸೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದವನು, ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವನು, ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಇದು ಬರೀ ಆತನು ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ,
ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರು ಮುಂದೆ ಹೊರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಆತನನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣುವಿ ಎಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಯಿತಂದರೆ ಇದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ದೇವರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು, ಇದು ಕರ್ತನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ ಈ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋರು ಬೇಡವೆಂದ ಕಲ್ಲು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು, ಇದು ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತಂದರೆ ಇದು ಕರ್ತನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೃಪೆ, ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಕ್ತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನೆಲ್ಲೂ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಹೆಚ್ಚಲೆಂದು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಆಮೆನ್.